होया सी तां की शुरू हुई, जात पात शुरू हुई, ब्राह्मण्स बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने ते शूद्र। अर्ली वैदिक पीरियड दे विच आपां जाणदे हां कि यह जो कास्ट सी ये ओनली ऑक्यूपेशन बेस्ड सीगी। ऑक्यूपेशन बेस्ड मतलब काम दे आधार ते, काम दे आधार ते कि जेड़ा बंदा जेड़ा काम करेगा उसनूं उस अकॉर्डिंग दी ही कास्ट दे विच जात दे विच रखिया जाएगा। मतलब जेड़े बंदे नूं पढ़ना आउंदा है, जिसनूं वेदां दी जां आपां कह लो इन्हां चीज़ां दी नॉलेज है, दैट मैन इज इन ब्राह्मण। ठीक है, जिस बंदे नूं पढ़ना आउंदा वो ब्राह्मण होणगे। जिस बंदे नूं पढ़ना नहीं आउंदा पर शरीर रिस्ट पुष्ट है, तकड़ा बॉडी, तलवारबाजी तीरंदाजी इस तरीके दीयां कलावां दे विच निपुण है, वो क्षत्रिय है। जिसनूं ना पढ़ना आउंदा ना लड़ना आउंदा बट होर आर्ट होर खूबियां बहुत ने, म्यूजिक, डांसिंग, राइटिंग, खेतीबाड़ी करना, ਜਿਹੜੇ भी धातु ने उन्होंने नवीं चीज़ां बनाना किवें सुनियार, ठीक है, इस तरीके नाल वो सारे खिच्चणगे वैश्य। जिन्हां नूं ना तो पढ़ना आउंदा ना कोई लड़ना आउंदा पर ना ही कोई की है इहदे विच इस तरह की कला, बट वो की कर सकते हैं, तिन्हां दी हैल्प कर सकते हैं काम काज दे विच। डैट वाज इन सुधरास, उन्हां नूं सुधरा च रख दिता गया। पर जदों ही समय बीतिया, यह सी अर्ली, ये सी लेटर, इसी अर्ली, अगला आएगा लेटर। लेटर दे विच की करा गया, अर्ली दे विच इन्हां ने वेद नूं लिखता सी, वेद लिखे गए सी अर्ली दे विच। लेटर दे विच की करा गया, इन्हां वेद नूं लोकां नूं समझाउण दे लई जो फस्ट क्लास सीगी ब्राह्मण्स, इन्हां ने करया अपनी नॉलेज दा मिसयूज करया, क्योंकि उस वक्त जो वेद वगैरह से सारे संस्कृत वगैरह वाली भाषा च लिखे गए सी ते उस टाइम की कॉमन लैंगुएज नहीं सी संस्कृत। लोगों को नहीं समझ आती संस्कृत किवें अज नहीं आती। अज इंडिया की डैड लैंगुएज बनती जा रही है संस्कृत। आई नो कि यह अपनी एक, ठीक है, अपनी हैरीटेज वाली लैंगुएज है, पुरातन लैंगुएज है, इसको संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट फिर भी की करिए, इंडिया अपनी जिवें कॉम्पीटिशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे फॉरन जाना चाहते हैं, उरे भी कॉम्पीटिशन IAS PCS इस तरीके के पेपर देना चाहते हैं, तो वो अपने आप को किसी भी तरह नाल कमजोर नहीं करना चाहते, कहते हैं इंग्लिश ही होनी चाहिए। क्योंकि अपने मैंटैलिटी बनाती बच्चों की कि तुहानूं अगर इंग्लिश नहीं आऊगी तो तुसीं ज़्यादा समझदार या ज़्यादा हुशियार नहीं लगोगे, तुसीं डंब लगोगे। पर इसकी जगह अपने समझाया होंदा कि अगर तुहानूं अपनी लोकल लैंगुएज संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, जो भी तुहाडे एरिया की मदर लैंग टंग है वो उन्होंने आउंदी होवे तां वो डंब नहीं, वो ज़्यादा हुशियार बनेगा। क्योंकि अपने विच विचार दस्सण दी कला होनी चाहिए। आपां किवें दसना, ये नहीं है कि किस लैंगुएज च दसना। हुण मैं सारा जो है लैक्चर ओनली इंग्लिश च दे दां कि जी सब कुछ, तो कई बच्चे होणगे जिहड़े मैनूं देखण सारी कह देणगे यार समझ नहीं आ रहा, पर उरे मैनूं इंग्लिश वाले ते पंजाबी वाले दोने ही कनैक्ट कर देंगे कि हाँ सर दोनों च करा रहे हैं, इंग्लिश च भी समझा रहे हैं ते नाल नाल सानूं पंजाबी दे विच पूरी कहानी समझ आ रही है कि कित्थों की चीज़ जुड़ी हुई है। तो उवें होया, लोगों को नहीं पता सी तां नॉलेजेबल परसन, हुण देखो मैं कुछ पढ़ा रहा, मैं उरे कुछ मर्जी लिखता, तुहानूं नहीं पता, अगर तुसीं नहीं पढ़े होए तुहाडे लई तां उही सही है। तब इन्होंने भी करिया नॉलेज नूं यूज करके इन्हां लोकां नूं की पढ़ाउण लग गए कि वेदां दे विच की लिखिया होया, वेदां 'च लिखिया कि जिन्नी भी सृष्टि है वह ब्रह्मा ने पैदा करी है, जो ब्रह्मा दे माउथ चों आए डैट वाज क्लास 1 मतलब कि ब्राह्मण्स, जो इसके हैंड्स चों आए डैट वाज क्लास 2 यानी कि क्षत्रिय, जो इसकी थाई चों आए डैट वाज क्लास 3 जिसनूं आपां कहंदे आ वैश्य, एंड जो इन्हां दी फीट चों आए पैरां चों डैट वाज क्लास 4 जिसनूं शूद्र। तो शूद्रां नूं सब तो नीचे का दर्जा देता नॉलेजेबल क्लास वालों, तां कहंदे ने नॉलेज इज द बेस्ट एंड डेंजरस वीपन ऑफ द वर्ल्ड। सब तो खतरनाक ते सब तो तेज हथियार है नॉलेज। थोड़ी सी नॉलेज नूं जिस मर्जी पासे ला लो। एक बंदा बंब बना रहा, उस बंब तो तुसीं की कर सकते हो, अपनी कंट्री की रक्षा भी कर सकते हो, या फिर दूसरी कंट्री नूं दबाउण दे लई उस दे उत्ते सैट भी सकते हो। थोड़े ते कि थोड़ी नॉलेज किस तरफ नूं जा रही है, तो वही चीज़ हुई।
ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, SC ਔਰ ST। SC ਔਰ ST ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ, SC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ। ST ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ST ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 4th ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 4th ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 4th ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 4th ਇਨ ਫੋਰੈਸਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਵਿਲੇजेस ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰੈਸਟਸ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਕੀ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਧਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28.9% ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 28.9%, ਲਗਭਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 29% ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.03% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 4th ਜੰਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਜੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨੀਮਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਮਿਨੀਮਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਗਭਗ 0 ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ST ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, SBI ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ,
ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ, ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕ ਔਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਿਕ ਲਾਤੀ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ, ਪੇਪਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਸੌਰੀ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗਲਤ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਲੇजेस, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਸਟੀ ਆਪਣੀ ਐਸਸੀ ਹੈ 28.9%, ਬਟ ਐਸਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਐਸਟੀ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਐਸਸੀ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ, ਐਸਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਘੱਟ ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। I have deep respect for this community from my heart। क्यों? क्योंकि इस कम्यूनिटी ने साडे एनवायरमेंट दे विच साडे वातावरण नूं बचाउण दे लई बहुत अहम रोल अदा कीता है। इस कम्यूनिटी वालों बर्ड सेंचुरीज बनाई गई, इस कम्यूनिटी वालों एनीमल्स की रक्षा की गई। उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल की है, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, इंडिया का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उस वालों एक जानवर की हत्या कर दी गई सी शौक के मारे। तो इस यह कम्यूनिटी सी जिहड़ी उसके खिलाफ खड़ी हुई सी। तो आई हैव डीप एंड ग्रेट रिस्पैक्ट फॉर दिस कम्यूनिटी। तो देखो जी, हम बिश्नोई कम्यूनिटी ये इंडिया में दो जगह मिलती है मेनली, राजस्थान इन्हों का गढ़ है, ठीक है, राजस्थान इन्हों का गढ़ है पूरा। तो सैकेंड पंजाब दे विच ये मिलते हैं फजिलका एरिए दे विच, फजिलका दे विच अबोहर वाला जिहड़ा एरिया जो राजस्थान दे नाल लगदा इस दे विच। तो फजिलका अबोहर वाले एरिए दे विच किहड़ी कम्यूनिटी मिलती है, बिश्नोई कम्यूनिटी मिलती है, बिश्नोई समाज मिलता है। बिश्नोई कम्यूनिटी का नाम बिश्नोई क्यों पिया, क्योंकि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 29 विलेजेस। ये 29 पिंडां का समूह है, 29 पिंडां का समूह। 29 पिंड किवें, 20 + 9, 20 9। तो 29 विलेजेस का यह ग्रुप है। इस ग्रुप के लोगों जो 29 पिंडों का समूह मिल के एक कम्यूनिटी एक समाज बनया जिसनों आपां की कहा, बिश्नोई समाज कहा। ओके, हुण देखो बिश्नोई समाज उत्ते क्वेश्चन की आता है, बिश्नोई समाज उत्ते क्वेश्चन आता है, पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैक्रेड एनिमल ऑफ बिश्नोई कम्यूनिटी। पवित्र जानवर दसो जी किहड़ा, बिश्नोई समाज का पवित्र जानवर। तो आंसर की ला के आओगे, काउ नहीं ला के आना, गां नहीं हैगी, डैट इज ब्लैक बक, एंटीलोप सर्विकापरा। एंटीलोप सर्विकापरा इज द सैक्रेड एनिमल, पवित्र जानवर है जी बिश्नोई समाज का। ओके, यह जिमें हिंदू समाज गऊ की पूजा करता है, गां की,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 28 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਬੱਕ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? 3 ਸਟੇਟਸ, 3 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥਰਡ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਥਰਡ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਲਾ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹੀ ਉਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਬੱਕ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਬਲੈਕ ਬੱਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਟੀਲੋਪ ਸਰਵੀਕਾਪਰਾ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੋ SC ਤੇ ST ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਰੀ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਮਰਜੀ WhatsApp ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ GK, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ GK ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ GK ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ SST ਮੈंने ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ, SST ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਸਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ